تو آپ ان کے مرید کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہو، آپ نے عجیب بات کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2.5 لاکھ بزرگوں کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے کہتے ہو کہ ایک بزرگ کو چھوڑ کر ملتان کیوں گئے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہے نا آپ نے سنا ہوگا نا کہ 1.25 لاکھ ظاہر 1.25 لاکھ باطن، یعنی موجود ظاہر اور 1.25 لاکھ باطن کہتے ہیں کہ یہاں بزرگ موجود ہیں. یہ بزرگوں کا شہر ہے، مدینہ الاولیاء کہتے ہیں اس کو. کہ 2.5 لاکھ کو چھوڑ کے آپ پتھروں میں کیا کرنے آ گئے؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جہاں لکھت پڑھت ہوتی ہے وہیں پہنچتا ہے آپ. حقیقت تو یہ ہوتی ہے. تو جسے فائدہ ہونا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اسباب ہو، ایسے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنا فیض پا ہی دیتا ہے. جس سے اس کو فائدہ ہونا ہوتا ہے اسے وہ پا ہی دیتا ہے، اسی کو ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی یہ سمجھتا ہے کہ واہ جی واہ میں ہی ان کی تلاش میں تھا. تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کی تلاش میں تھے. تو اسی طرح تو باقی رہا یہ کہ جو آپ کو ذکر بتایا گیا یہ وہ نعمت ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمائے بلا امتیاز یہ ہر ایک کو دے دو. یہ نعمت ہر ایک کو دے دو، چاہے وہ کسی سے بیعت ہو، کسی کے مرید ہوں. یہ کنجوسی نہیں کرنی، یہ سخاوت جو ہے یہ ہو، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہوا نور ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو آپ کے سامنے آ گیا، یوں سمجھ لو یہ اس کی امانت ہے، اسے دے دو. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی امانت ہے جس کے لیے ہر ایک نے جواب دے دیا اور انسان آگے کھڑا ہو گیا. یہ وہی نعمت ہے، یہ عام چیز نہیں. سے یعنی صاف الفاظ میں یوں کہوں کہ یہ اسم اعظم یہی ہے. لوگ بڑی تلاش میں رہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا، یہی اسم اعظم ہے. حضرت امام اعظم، امام ہمان، امام اعظم امام ابو حنیفہ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی نے عرض کیا حضور اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا اللہ. لیکن جس وقت آپ اس کو دل میں اتارو جب یہ اسم اعظم ہوگا، ورنہ یہ اسم ذات ہے. اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا اللہ. جب دل کی گہرائی سے کیا جائے. یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ تھے سکھر کے علاقے. تو ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت فرمائیں، میں صبح کی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکوں گا، میں رات کو کسی رات کے حصے میں سفر کروں گا. اس صورت میں میں گھر پہنچ سکتا ہوں، ورنہ میں اگر نماز باجماعت پڑھوں یہاں تو میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. بزرگوں نے اجازت دی. صبح جب ہوئی تہجد کی نماز پڑھی، ذرا تھوڑا سا وقت سے اٹھ بیٹھے، سفر جاری کیا. تو سفر کیا تھا کہ ایک قبرستان کے درمیان سے وہ راستہ جاتا تھا. ابو بیل جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آواز آئی. سلسلہ قادریہ کے اوراد جو ہیں، ذکر جو ہیں، وہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 هو اللہ هو اللہ. اسی طرح وہ ہو رہا ہے. اب ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ کوئی پیر بھائی ہے یہاں اللہ کا کر رہا ہے، اس سے ملتا چلا جائے. جب وہاں آئے تو کوئی بندہ نہیں، قبر سے آواز آ رہی. اب اس کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. وہ واپس لوٹ آئے، باجماعت نماز پڑھی. حضرت جب قوم کی طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوئے تو وہ سامنے بیٹھے. فرمایا آپ نے تو رات رخصت لے لی تھی کہ گئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور میں یہ دیکھ کر آیا. آپ نے فرمایا چلو کھدال لو، اسے کھودو. قبر کشائی ہوئی. ہوا کیا؟ دیکھا کیا؟ سر ہے، اس کے اندر زبان ہے جو کہ ذکر کر رہا ہے. جسم مٹی ہو گیا، جسم مٹی ہو گیا.
आपने फरमाया मुझे पता था, जिस आदमी की कब्र के मुतालिक आपने मुझे आगे कहा, मुझे पता था ये बंदा मेरे पास 18 बरस रहा, यही आदमी मेरे पास 18 बरस रहा। मैं 18 साल के ही अरसे में इसे कहता रहा कि दिल की गहराइयों में अल्लाह के नाम को उतारो। एक कान से सुनता था, दूसरे से निकाल देता था। तो मैं आपको दिखाने के लिए, अगर आपने भी इसी तरह किया तो आपका भी यही हाल होगा। अगर ये बंदा अल्लाह के नाम मुबारक को दिल में उतारता तो सारे का सारा जिस्म इसका जो है वो अल्लाह का जिक्र भी करता, दिल भी अल्लाह का जिक्र करता, जिस्म तो अपनी जगह रहा, इसका कफन भी में रहा, लेकिन इसने अपने दिल के अंदर अल्लाह के नाम मुबारक को नहीं उतारा। अब देखिए आपके हमारे नज़दीक कितने बड़े बुजुर्ग हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला कादिया तरीके के, तो आप फरमाते हैं मैंने 30 साल पीर की तलाश की, 30 साल के बाद मुझे पीर मिले और उन्होंने एहसान किया मुझ पर, जो उनका करम हुआ वो क्या हुआ। तो अलग ऐलान फरमा रहे हैं, आपकी मसाजिद में भी सुना जाता है, आपके नात खां के हर नात खां की ज़ुबान पर ये अशार आया करते हैं, अल्लाह अल्लाह चबेदी बूटी मुर्शद मन मेरे नफ़ी इस बात का पानी मिलिया हर रबे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जाम बुलंद पे आई हूँ, जीवे हजरत मुर्शद बाहू जैसे बूटी लाई। अब आप समझ गए होंगे, इस फकीर ने आपके दिल पर हाथ रखा, उंगली रखी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उंगली रखना आपका काम, वो फैज़ वो नूर जो है वो मुंतकिल करना हमारा काम। हमने नकल की, नकल को हासिल करना अल्लाह का काम है, अल्लाह तो कादिर है। और हमने 100% देखा जिस दिल में ये नूर मुबारक उतर गया, अल्लाह का नाम मुबारक दिल पर आ गया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान हमने सच्चा ही पाया। फरमाते हैं कि जिस तरह मुर्दा ज़मीन पर पानी आता है जिंदा हो जाती है, इसी तरह दिल पर जब अल्लाह का नाम मुबारक आता है ये भी जिंदा हो जाता है। जो दिल जिंदा शबद हरगिज़ मुनीरत, जो जिंदा गश्त ख्वाब शाम नबीर। जिस वक्त ये दिल जिंदा हो जाए अल्लाह के जिक्र से, ना इसे खामोशी, ना नींद, ना मौत, क़यामत तक ये अल्लाह का जिक्र भी करेगा और इस जिक्र की बरकत से अल्लाह का रिज़्क़ खाएगा, अल्लाह का जिक्र करेगा। इसकी कबर नहीं बल्कि उसे अल्लाह ताला बहिश्त बना देगा। तो बहरहाल ये उठते बैठते ये ख्याल कि दिल धड़कता नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, किस कदर आसान है, इसमें है कौन सी मुश्किल बात। आसान भी है, ये तकल्लुफ़ है, किसी किस्म का तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं कि आप हाथ पाँव को बंद करके बैठ जाओ, ज़बान बंद करके ज़बान से बात करते रहो, हाथ से काम करते रहो, पाँव से चलते रहो, दिमाग से सोचना है सोचते रहो, पर दिल जो है वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र की, उससे कुछ नहीं लेना, उससे काम लोगे भी नहीं। अगर कोई उससे काम लोगे तो यूँ समझो कि बेहतरीन पुर्जा होने के बावजूद वो मशीन में जहाँ लगना था नहीं लगा, वो सारी मशीन जो है बजाय इसके कि काम करे उल्टा वो ख़राब हो गई। जब इस दिल से आप कोई और काम लेंगे तो सारी की सारी मशीन ख़राब हो जाएगी। इससे काम भी यही लेना है अल्लाह के ज़िक्र का, और ये है भी अल्लाह के ज़िक्र के लिए और कर भी अल्लाह का ज़िक्र। अब तो समझ आ गई। और नमाज की पाबंदी करेंगे, दरूद व सलाम की कसरत करेंगे, मगरिब की नमाज के बाद पहला कलमा, इशा के बाद इस्तिग़फ़ार। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आप आएँ तो मेरी शक्ल बन गया, इसलिए हुक्म है कि थोड़ी से नीचे एक मुट्ठी, जिससे आधी उंगली भी कम ना हो, हुक्का, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान वगैरह ये सब फजूल खर्ची, इससे बिल्कुल परहेज़, बिल्कुल ही परहेज़ करें, इससे मुतलकन परहेज़। ये चीज़ आपके करीब भी न बढ़ती। बाकी जो मसला सुने शरीयत पाक का उस पर अमल करें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वक्त आएगा मन तमस्सक बिसुन्नति फ़साद उम्मती फ़ालो अदमी। फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करने वाला, एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने वाला, उसे 100 शहीद का सवाब मिलेगा। तो दौर कैसा होगा कि फितने फसाद का दौर होगा, इन कोई किसी का नहीं होगा। माँ बेटी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, हर घर में फसाद फसाद फसाद। उस वक़्त जो एक सुन्नत मुर्दा को जिंदा करेगा अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब। और मिसवाक है छोटी सी सुन्नत,